අයිබෝන් කියලා පිළිගන්න ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාම මගේ නම විදීන්ද්‍ර මිගල්. ඔයගොල්ලෝ මේක තුලා ඉන්නේ IELTS Overseas Education ආයතනයේ YouTube channel එකත් එක්ක. Do you have a bachelor's degree or just finished your advanced level? Want to study in New Zealand or Canada? Are you confused about where to go? Get the future you deserve. IELTS Overseas Education, your trusted overseas education consultant. Book a free consultation now. Visit www.iltsoverseas.org. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ ඉතාමත්ම වැදගත්ම ටොපික් එකක්. ඕගොල්ලෝ අවුරුදු දෙකක් තිස්සේ බලාගෙන හිටපු දෙයක්. පෙබරවාරි මාසේ පටන් ගන්නවත් එක්කම ජෙසින්ඩා ආඩන් ඉතාමත්ම වැදගත් නිවුස් එකක් රිලීස් කරා. ඒ තමයි 2022 ඒගොල්ලෝ බෝඩර්ස් ඕපන් කරනවා කියලා පෙබරවාරි මාසේ ඉඳන්. ඉතින් කොහොමද මේ පෙබරවාරි මාසේ ඉඳන් ඕපන් කරන්නේ? අපි ඉස්සෙල්ලම එයාගේ කටින්ම අහගමු කොහොමද මේක ඕපන් කරන්නේ කියලා. පොඩ්ඩක් බලන්නකෝ මේ වීඩියෝ එක. Families and friends need to reunite. Our businesses need skills to grow. Exporters need to travel to make new connections. It's time to move again. And so today, in 5 steps, we move forward with our plan to reconnect New Zealand to the world. Beginning with step 1. Today I'm announcing that the fully vaccinated Kiwis and other currently eligible travellers from Australia will be able to travel to New Zealand from 11:59 p.m. Sunday, 27 February. And instead of going into MIQ, will be able to self-isolate. ඉතින් ජෙසින්ඩා ආඩන් අපේ ප්‍රයිම් මිනිස්ටර් නිව්සීලන්ත වල මෙතනදී අනවුන්ස් කරන්නේ පෙබරවාරි මාසේ ඇත්තටම කොත් 27 වෙනිදා ඉඳන් 11:59ට රෑ 11:59 ඉඳන් බෝඩර්ස් ඕපන් වෙනවා නිව්සීලන්ඩර්ස්ලට සහ අනිත් එලිජිබල් ට්‍රැවලර්ස්ලට ඕස්ට්‍රේලියාව ඉඳන් එන. ඉතින් ඉන්ටර්නැෂනල් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා දැම්මම කලබල වෙන්නත් එපා. විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ ඉන්න අය. ඉතින් මෙතනදී විශේෂයෙන්ම කියන දෙයක් තමයි මේ එන ට්‍රැවලර්ස්ලා fully vaccinated නම් ඒගොල්ලෝ MIQ facility එකක් හරහා එන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒගොල්ලන්ට self isolate වෙන්න පුළුවන්. ඒක දවස් 10ක් තමයි self isolate වෙන්න තියෙන්නේ. හරි දැන් අපි බලමු step 2 එකේදී මොකද්ද කියන්නේ කියලා ජෙසින්ඩා. In step 2, just 2 weeks later, fully vaccinated New Zealanders and other currently eligible travellers from the rest of the world will also be able to travel into New Zealand without going through MIQ. The 2 weeks between each of these steps has been requested by our public health advisors to give time for our systems to adjust for the likelihood of more cases in our community and for our border systems to keep scaling up in the safest way possible. At step 2, which is at 11:59 p.m. on Sunday 13 March, there will also be an expanded border exception for critical workers and skilled workers earning at least 1.5 times the median wage, who will also be eligible to enter New Zealand, along with highly skilled workers' family members who may have been separated from their loved ones. This means that health workers, farm managers, horticultural workers, tech sector professionals, those working in accounting services and education and construction will all be able to enter into New Zealand and self-isolate for a short period and then go about their business. Adding to the more than 17,000 critical workers who have already come to New Zealand since our borders closed. Our working holiday schemes will also reopen from stage 2. 2022 මාර්තු 13 වෙනිදා ඉඳන් ඒ කියන්නේ රෑ 11:59 ඉඳන් නිව්සීලන්ත බෝඩර්ස් ඕපන් වෙනවා නිව්සීලන්ඩර්ස්ලට වගේම තව එලිජිබල් ට්‍රැවලර්ස්ලට ඕස්ට්‍රේලියාවට විතරක් සීමා වෙන්නේ නැතුව එතනින් පොඩ්ඩක් එහාට ගිහිල්ලා. එතකොට එතනදිත් එලිජිබල් වෙන කට්ටිය අතරේ ඒගොල්ලෝ එක්ස්පෑන්ඩ් කරලා තියෙනවා skilled workers earning at least 1.5 times the median wage. ඒ කියන්නේ නිව්සීලන්ත ඩොලර්ස් 84000ක් හෝ ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් earn කරන skill workersලා ඉන්නවා නම් අන්න ඒගොල්ලන්ටත් රට ඇතුළට ඒමේ හැකියාවක් තියෙනවා මෙන්න මේ මාර්තු මාසේ ඉඳන්. ඉතින් ඒක මම හිතනවා ඕගලන්ට විශේෂයෙන්ම මේ work visa දාලා ඉන්න job offers තියෙන කට්ටියට මේක හොඳ news එකක් වෙයි. ඒතකොට මේකෙන් බලපාන ගොඩක්ම බලපාන sectors තමයි technology, ඒ කියන්නේ ICT sector එක, agriculture, education, office professionals. ඒ කියන්නේ accountants ලා, HR advisors ලා, auditors ලා, ඒ වගේම economists මේ වගේ professions වල ඉන්න කට්ටියට රට ඇතුළට මේ හැකියාව තියෙනවා 2022 මාර්තු 13 වෙනිදා ඉඳන්. ඒ අතරතුරේම working holiday visa කියන එකත් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එතනදී ගොඩක්ම ඔය මේ tourism, hospitality, ඒ වගේම primary industries වල ගොඩක් වෙලාවට මෙතන අපේ තියෙන නිව්සීලන්ත වලට තියෙන islands වලින් තමයි අතනම ගොඩක් කට්ටිය මේ working holiday scheme එකට වැඩිපුරම එන්නේ. අපි දැන් බලමු මොකද තුන්වෙනි step එක කියලා.
Now for the third step, which begins from 11:59 p.m. Tuesday, 12 April. Here we further extend our border extension to include a large international student cohort of up to 5,000 students for entry ahead of semester 2. Here, temporary visa holders who still meet relevant visa requirements will also be able to enter. 2022 අප්‍රේල් 12 වෙනිදා ඉඳන් 5000ක් වෙනකන් ඉන්ටර්නැෂනල් ස්ටුඩන්ට්ස්ලාට නිව්සීලන්ත වලට එන්න හැකියාව තියෙනවා. 5000 කියලා කියන්නේ එතකොට මේ ඇවිල්ලා මේ ගෲප් එකක්. මෙතන තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට හැමතිස්සෙම කිව්වේ ඔන්ලයින් ස්ටඩි කරන්න ස්ටාර්ට් කරන්න. මොකද එතකොට අපිට ඕගොල්ලෝ ෆන්ඩ්ස් රෙඩි නම් ඕගොල්ලෝගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඕගොල්ලෝ ස්ටඩි කරන්න පටන් ගන්න නම් තියෙන්නේ ඕගොල්ලන් අපිට නොමිනේට් කරන්න පුළුවන් දැන් මේ 5000 ඉන්ටර්නැෂනල් ස්ටුඩන්ට්ස් ලගේ කොටට. ඉතින් අපේ ආයතනයත් එක්ක දැනටමත් ඉන්න ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ඔන්ලයින් ස්ටඩි කරන්න පටන් ගන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට හොඳ නිවුස් එකක් මේක. අපි මෙතන හරියට තව ඉන්ෆෝමේෂන් අපිට ආවට පස්සේ ගවර්න්මන්ට් එකෙන් ඉමිග්‍රේෂන් එකෙන් අපිට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ නම් නොමිනේට් කරන්න මේ 5000 ගෲප් එකට. ඉතින් මෙතනදී කියන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ හැම පටන් ගත්ත හැම කෙනාම ඔන්ලයින් පටන් ගත්ත හැම කෙනාම මේ 5000ට එන්න chance එකක් හම්බ වෙයි කියලා කියන්න අමාරුයි. නමුත් try එකක් දෙන එක worth. එහෙනම් try එකක් දුන්නා කියලා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද අපි හිතමු මේ 5000 මිස් වුණා කියලා. නමුත් ඊළඟට එන ස්ටෙප් එකේ ඕගලන්ට හොඳ නිවුස් එකක් තියෙනවා. දැන් මේ ඉන්ටර්නැෂනල් ස්ටුඩන්ට්ස්ලාට විතරක් නෙමෙයි. තව මෙතනදී කියන දේ තමයි people who hold a current very temporary visa and are currently outside of New Zealand. ඕගලන්ටත් මෙන්න එන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඕගලන්ගේ කන්ටැක්ට් කරන්න ඕගලන්ගේ ඇඩ්වයිසර් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලන්ව කන්ටැක්ට් කරලා මේ ගැන වැඩි විස්තර ඕගලන්ට දැනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ස්ටෙප් එකේදී events and sports වලට chance එකක් දීලා තිනවා. professional sports players and team members, managers and coaches මේගොල්ලන්ටත් එන්න හැකියාව තියෙනවා මේ ස්ටෙප් එකේදී අප්‍රේල් 12 ඉඳන්. ඒ වගේම performers and support crew for cultural events with significant national and regional benefits. ඉතින් performers ලට sports crew ඒ කට්ටියටත් එන්න පුළුවන් මේ අප්‍රේල් 12 වෙනිදා. ඉතින් 12 වෙනිදා ඉඳන් ඉතින් ඔයගලන්ට තේරෙන්නේ නැති මේක ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් කොහොමද එක්ස්පෑන්ඩ් වෙන්නේ කියලා. ඇත්තටම හොඳම නිවුස් එකක්. අපි දැන් අවුරුදු 2ක් තිස්සේ බලන් හිටියේ මේ දේ වෙනකන් තමයි. ෆයිනලි දැන් අපිට ඒක දැක ගන්න පුළුවන්. බලමු ෆෝර්ත් ස්ටෙප් එක මොකක්ද කියලා. Step 4 sees the biggest expansion yet and includes our Australian cousins and all other visitors and business travellers who can normally enter New Zealand without a visa. This stage is likely to begin when we have much larger case numbers than we have now. For planning, we anticipate this stage will begin no later than July. I want to place strong emphasis on this being the latest we expect this to begin. There is a high likelihood of this date coming forward as we progress through the next stage of the pandemic. From July, those on the new accredited employer work visa will open, including for workers offshore. At this point, the critical worker border exception will be removed. The new work visa will be mainly available to workers earning over the median wage as part of the immigration rebalance changes. The Minister of Immigration will have more to say about this and other immigration rebalance measures soon. මේ ස්ටෙප් 4 එකේදී කියන දෙයක් තමයි short term business travellersලා ඒ වගේම ෆැමිලි එක විසිට් කරන කට්ටිය, friends and family විසිට් කරන කට්ටිය, ඒ වගේම ටූරිස්ට්ලාට එන්න පුළුවන් නිව්සීලන්ත වලට, විශේෂයෙන්ම ඔස්ට්‍රේලියන් සිටිසන්ස්ලාට, පර්මනන්ට් රෙසිඩන්ස්ලාට සහ අද ෆොරින් කියන්නේ වෙන නැෂනල්ස්ලා නිව් ඔස්ට්‍රේලියාවේ පදිංචි වෙලා ඉන්න. ඒගොල්ලන්ට එන්න හැකියාව තියෙනවා නිව්සීලන්ත වලට. ඒ වගේම visa waiver travellersලා, visitors and short term business travellersලා, accredited employer work visas. එතකොට ඒ කියන්නේ workersලා ඉන්නවා median wage එකට වැඩිය earn කරන. ඒගොල්ලන්ට එන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඇවිල්ලා මෙතන පරිලෝක ගන්න එපා. 1. අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වනේ 1.5 times the median wage කියලා මේ ස්ටේජ් 2 එකේදී. නමුත් මෙතනදී කියන්නේ median wage එකට වැඩිය කවුරුරි earn කරනවා නම් ඒගොල්ලන්ට එන්න හැකියාව තියෙනවා මේ step 4 එකේදී. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේ groups වලට වැටෙන කට්ටිය නම් ඕගොල්ලන්ට තියෙන හොඳම දේ තමයි immigration advisor කෙනෙක්ට කතා කරලා ඕගොල්ලන්ගේ ඒ වීසා එක ගැන පොඩ්ඩක් හරියට විස්තර දැනගන්න. මොකද තාම හරියටම immigration එකෙන් announce කරේ නැහැ මොකද්ද process එක කියලා. ජසින්ඩා ඒකයි එතනදී කිව්වේ මේ ගැන more information immigration minister තව ඉස්සරහදී එළියට දෙයි කියලා. ඉතින් ඒක නිසා ඕගොල්ලෝ ඒ news එක ආවට පස්සේ ගිහිල්ලා ඕගොල්ලන්ගේ immigration advisor හම්බ වෙලා ඒකට අවශ්‍ය කරන උපදෙස් හරියට ගන්න. අන්තිම stage එක step 5 එක මොකද්ද කියලා බලමු ජසින්ඩා කියන්නේ. And finally, the last step, 5, begins in October and includes all other visitors and students who require a visa to enter New Zealand, with normal visa processing resuming. ඔක්තෝබර් ඉඳන්
හැම විසිට කෙනෙක්ම ඒ වගේම හැම ඕනම ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ට නිව්සීලන්ඩ් එන්න හැකියාව තියෙනවා ඔක්තෝබර් මාසේ ඉඳන්. ඉතින් ඕගලන්ට ඒක හොඳ නිවුස් එකක් වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම මේක බලන් ඉන්න. විශේෂයෙන්ම නිව්සීලන්ඩ් එන්න දැන් අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ ප්ලෑන් කරන් හිටපු අයට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන් අවුරුදු 2ක් වෙනවා නිව්සීලන්ඩ් බෝඩර්ස් වහන් ඉඳලා අපි හැමතිස්සෙම හෝප් එකක් තියන් හිටියේ මේක ඉක්මනට අරයි කියලා. මම හැමතිස්සෙම කිව්වා ඔයගලන්ට ඔන්ලයින් ස්ටාර්ට් කරන්න පටන් ගන්න කියලා මේ මෑතක ඉඳගෙන. මොකද බෝඩර්ස් ඉක්මනට ඕපන් වෙනවා කියලා ඒ විශ්වාසය දිගටම තිබ්බා. ඉතින් ඒක නිසා මේක හොඳ පොසිටිව් විදිහට ගන්න. ඔයගොල්ලෝ දැම්මම අපිව කන්ටැක්ට් කරන්න කරලා ඔයගලන්ගේ ඔෆර් ලෙටර් එක ඇප්ලයි කරලා ඔන්ලයින් ස්ටඩි ස්ටාර්ට් කරන්න පටන් ගන්න. ඇට්ලීස්ට් එක සබ්ජෙක්ට් එකක්වත් ස්ටාර්ට් කරන්න පටන් ගන්න. මොකද ඒගොල්ලන්ට ප්‍රයොරිටි එක එනවා වැඩි ඉස්සරහට. ඉතින් ඒක නිසා ඒක නිකන් සුළුවෙන් තා ගන්න එපා මේ ඔන්ලයින් ස්ටාර්ට් කරලා තේරුමක් වෙයිද කියලා. නමුත් ඒක වැඩි විස්තර දැනගන්න අපිට කතා කරන්න අපි ඔයාලට හරියට කියන්න ඔයාලට ඔක කරන්න කළ යුතුද නැද්ද කියන එක. ඉතින් කොටිම කිව්වොත් ඔක්තෝබර් මාසයේ ඉඳන් නවසීලන්තයේ වීසා ආයිත් back to normal කියන එකකින් තමයි මේ අදහස් කරන්නේ. කලින් තිබ්බා වගේම මේක process වෙනවා. හැබැයි අපි කලින් තිබ්බා වගේ කිව්වට ගොඩක් දේවල් දැන් වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. එකක් වෙලා මුම්බායි ඔෆිස් එක වහලා තියෙන්නේ. ඔක්කොම වීසා process වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ නිව්සීලන්ඩ් ඇතුලේ තමයි අපේ ස්ටුඩන්ට් වීසා හැම process වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන් ඔයා fully vaccinated නම් ඔයාට MIQ facility එකක් කරා යන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයා self isolate වෙන්න ඕනේ. ඒ අවශ්‍ය කරන දවස් ප්‍රමාණය දවස් 10ක් නම් එහෙමයි දවස් 7ක් නම් එහෙමයි. මතක තියාගන්න ඕගලන්ට ලොකු ෆයින් එකක් ගෙවන්න වෙනවා ඕගොල්ලෝ මේක හරියට අනුගමනය කරේ නැත්තම්. බොරුවට දවස් 10ක් ඉන්නවා කියලා එළියට යන්න ගත්තොත් එහෙම අහු වුණොත් මම දැක්ක නිවුස් එකක තැනක තිබ්බත් $4000 $10000 අතර ගාණක් ෆයින් එකක් ඔයාට ගෙවන්න වෙනවා මේ රූල් එක ඔයා ඔබේ කරේ නැත්තම්. රූල් එක අනුගමනය කරේ නැත්තම්. ඉතින් ඒක නිසා එකත් එක සෙල්ලම් කරන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. තමන්ට අවංක වෙලා හිතට අවංක වෙලා මේ රටට එන්න හම්බ වුණොත් ඔක්තෝබර් මාසෙන් පස්සේ එහෙම නැත්නම් මේ ජූලයි ඔක්තෝබර් කියන කාලය අතරතුරදී එන්න හම්බ වුණොත් ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම මේ ගවර්න්මන්ට් එක කියන විදිහට මේ නිව්සීලන්ඩ් රූල් එකට අනුව ජීවත් වෙන්න හිත හදාගෙන එන්න. දවස් 10ක් නම් දවස් 10 ගේ ඇතුළට වෙලා ඉන්න ඕනේ. ඉතින් මේක ගැන වැඩි විස්තර අපිට තව ඉස්සරහට දෙන්න පුළුවන්. ඉමිග්‍රේෂන් එකනොත් නිවුස් එකක් රිලීස් කරලා පස්සේ මම අනිවාර්යයෙන්ම අලුත් වීඩියෝ එකක් ඊට පස්සේ ඒකට කරන්නම්. නමුත් අපි පොඩ්ඩක් මේ ජසින්ඩ ඊළඟට කියන කතාවත් පොඩ්ඩක් අහලා බලමු. ඊටමත් වැදගත් කතාවක් කියන්නේ. When it comes to testing, all arrivals will be given 3 rapid antigen tests upon arrival at the airport to take home. One for use on day 01 and one for use on day 56, with one extra for backup. That gives us the best chance of identifying cases that have come across at the border. If a positive result is returned at any point, returnees will be asked to get a follow-up PCR test at a community testing station. Now, that'll help us monitor any possible variants that may emerge. It will also help us assess when it's safe to lift self-isolation requirements. මෙතනදී කියන දෙයක් තමයි ඔයගොල්ලෝ එයාපෝට් එකේ එනකොට රැපිඩ් ඇන්ටිජන් ටෙස්ට් 3ක් ඕගොල්ලන්ට දෙනවා ගෙදර අරන් යන්න. ඒ වෙලාව දෙකක් ඇවිල්ලා ඒ කියන දවස් ගානේ ඇතුළතදී ඔයගොල්ලෝ කරගන්නයි ඊට පස්සේ එකක් බෑකප් එකක් විදිහට තියාගන්නයි. ඉතින් ඇත්තට මේක හොඳ දෙයක්. I know while many will celebrate today's reopening, others will feel anxious about the resumption of people across our border. But here are the safeguards. We will be as boosted as possible at the end of February. The phasing reduces the risk of a surge in cases, and travellers will be testing and isolating, with MIQ remaining for the unvaccinated. This means we will know quickly if a traveller has the virus, including any new variants. I hear much talk of a return to business as usual, but we are better than business as usual. And in the same way we cut our own path in our COVID response, saving lives and our economy, we must now carve our own recovery on our terms. A recovery that begins with $23 billion invested in our COVID economic support schemes. A recovery where our focus is on creating higher wage jobs through lifting our productivity, growing our skills, and investing in innovation. It is a future where the environmental challenge of climate change is matched by the economic opportunities of low emissions technology and regenerative agriculture. And that's a job we have already started. Underpinning our approach is a record investment in infrastructure. We'll continue to push forward, having already secured record numbers of building consents in the largest house building program in modern times. Having already set out a plan to future-proof Auckland transport links, including an additional Waitemata harbour crossing, CBD to airport light rail, and a linked-up rapid transit network.
We've already started the work on rebuilding our hospitals and our schools and securing our renewable energy supply. We've already made a dent in upskilling New Zealanders for jobs of the future, with 171,000 people taking up free trades training, including 81,000 apprenticeships and industry training plans that make that crucial connection between training our workers for the future for the jobs of the future. In fact, when we look back in 20 years' time at this period in our country's history, I don't want people to just see COVID. I want them to see an economy and country that was fundamentally repositioned to become more sustainable and resilient, taking on the challenges of poverty, inequality, climate change and mental health, problems the world is grappling with. And these are challenges I know we can tackle head on, because we already are. But as I conclude today, I want to acknowledge that we are in a new phase in our COVID response. COVID as an illness hasn't touched many of us to date, but with the transmissibility of Omicron, we know we will experience the virus more directly. But the difference here is that we have all the tools possible now to prepare. We are vaccinated, increasingly boosted, and continue to prepare ourselves at home and work with a plan. And so now it is time to move forward together safely. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. It is time to move forward together. ඒක තමයි මටත් ඔයගලන්ට කියන්න තියෙන්නේ. මෙච්චර කාල මාත් එක්ක හිටියට අපේ ආයතනයත් එක්ක හිටපු අපේ ගොඩක් ස්ටුඩන්ට්ස් ලා ඉන්නවා. දැන් ඔයගලන්ට මට දෙන්න තියෙන පණිවිඩය තමයි දැන් ටයිම් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අපි අපේ ගමන යන්න. ඉතින් ඒක නිසා process එක start කරලා තියෙන කට්ටියව අපි ඉක්මනටම contact කරනවා. ඔයගලන්ගේ visa process එකට අදාළ කරන documents එහෙම ලෑස්ති කරගෙන අපි දැන් ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ visa එක apply කරන වැඩවලට. ඒ වගේම online start කරලා තියෙන කට්ටියටත් මම මේ කියන්නේ ඕගොල්ලෝගේ වැඩ ටික කොහොම කරගෙන යන්න. අපි visa process එක ඉක්මනටම පටන් ගන්නවා. ඕගලන්ව ජුලයි තියෙන intake එකට, ඒ කියන්නේ ජුලයි ඔක්තෝබර් තියෙන ඒ intakes වලට ඇතුල් කරන්න. එහෙම බැරි වුණොත් ඔක්තෝබර් ඉඳන් ඕගලන්ට යන්න පුළුවන්, බය වෙන්න එපා. ඉතින් මේ හැමදේම හොඳට සිද්ධ වෙයි. immigration එකත් හොඳට ඒගොල්ලන්ගේ online platform එක ගොඩක් smooth කරලා තියෙන්නේ, හොඳට efficient විදිහට හදලා තියෙන කියලා කියනවා. ඉතින් අපි ඒක ගැනත් ලොකු trust එකක් තියෙනවා ඉක්මනට visa process වෙයි ඉක්මනට කියලා. ඉතින් ඒ කියන්නේ දැන් ඔක්තෝබර් මාසේ නම් ඇත්තටම කිව්වොත් දැන් ඔය families එකට යන්න බලාගෙන ඉන්නවනේ. ඕගලන්ට එකට යන්න ඇත්තටම අවශ්‍යතාවය තියෙනවා නම් ඔක්තෝබර් මාසෙන් පස්සේ අපිට පුළුවන් වීසා එක එකට අවශ්‍ය නම් දාන්න. හැබැයි අර මම හැමතිස්සෙම කියනවා වගේ මගේ අනිත් වීඩියෝස් වල එකට දාන එකේ හැමතිස්සෙම රිස්ක් එකක් තියෙනවා, මතක තියාගන්න. මම ඒක අදත් කියනවා. එකට වීසා එකක් දානකොට, ලොකු ෆැමිලි එකක් එකට දානකොට කොච්චර වුණත් රිස්ක් එකක් තියෙනවා. මේ ස්ටුඩන්ට් වීසා එකට. මොකද ඇයි මේ ඔක්කොම එකට දාලා යන්නේ ආපහු එයිද මේගොල්ලෝ කියලා පොඩි තියෙනවනේ ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් ඒක නිසා එතන පොඩ්ඩක් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා හැමතිස්සෙම හරි ඇඩ්වයිස් එකක් ගන්න. ඔයගොල්ලෝ වෙන ආයතනයක එක වැඩ කරනවා නම් ඒකේ ඉන්න කෙනෙක්ගෙන් ඒ හරි ඇඩ්වයිස් එක ගන්න. ඉමිග්‍රේෂන් ඇඩ්වයිස් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයාගෙන් ඇඩ්වයිස් එක ගන්න. අපේ ආයතනයත් එක්ක වැඩ කරද්දී ඕගලන්ට අපේ ලයිසන්ස් ඉමිග්‍රේෂන් ඇඩ්වයිස් කෙනෙක්ගේ හරහා තමයි ඕගලන්ගේ ෆැමිලි වීසා එක කරන්නේ. ඉතින් එතනදී අනිවාර්යයෙන් මේ අවශ්‍ය කරන උපදෙස් උදව් අනිවාර්යයෙන්ම ඕගලන්ට ලැබෙනවා. නමුත් මම මේ ඕගලන්ට කියන්නේ දකින්න එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන් අපි කොච්චර එහෙම දැම්මත් සමහරක් වෙලාවට රිස්ක් එකක් තියෙනවා. ඉමිග්‍රේෂන් ඔෆිසර්ගෙන් ඔෆිසර්ට මේ ඩිසිෂන්ස් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා පොඩ්ඩක් ඒ ගැන කල්පනා වෙන්න. මම අදටත් කියන්නේ පුළුවන් නම් ස්ටුඩන්ට් වීසා එක ඉස්සෙල්ලා ඇප්ලයි කරලා ඊට පස්සේ ෆැමිලි එක දාන්න. හරිද? හැබැයි ඔයගලන්ට වෙනම යන්න බැරිම නම් කමක් නැහැ. අපි ඔයගලගේ මුළු පවුලෙම වීසා එක එකට දාමු. ඉතින් දැන් ඔයගලන්ට කල්පනා කර කර ඉන්න දෙයක් නැහැ. මේක දැන් කවදාද ඕපන් කරන්න කියලා ප්‍රශ්න අහන්න දෙයක් නැහැ. දැන් මම මේක වීඩියෝ එකක් කරලා කිව්වෙත් ඒකයි. ඔක්තෝබර් මාසේ 2022 ඔක්තෝබර් ඉඳන් දැන් බෝඩර්ස් ඕපන් වෙනවා හැමෝටම. ඉතින් ඒක නිසා කල්පනා කර කර ඕවර්තින්ක් කරන්න එපා. දැම්ම ක්‍රියාත්මක වෙන්න. මොකද අපි හීන දිහා හීන හිත ඉඳලා ඩ්‍රීම් කර කර හිටියොත් ඉතින් හැමදාම මරණකම ඩ්‍රීම් කර කර ඉන්න පුළුවන්. නමුත් අපි ඒකට ඇක්ෂන් එකක් ගත්තේ නැත්නම් මේ හිතන දේවල් සත පහක වැඩක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝගේ රිසර්ච් කරාට කමක් නැහැ. නමුත් ඕක කර කර වයසට යනකම් ඕක ගැන කල්පනා කර කර ඉඳලා තේරුමක් නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා දැම්ම අපිට කතා කරන්න 0115 619යි 241 ඒ නම්බරේට, එහෙම නැත්නම් මේ පල්හැ යන නම්බර්ස් දෙකෙන් එකකට කතා කරන්න. ඔයගලගේ CV එක එවන්න info@ilts.org කියන ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකට. ඒකටත් එවුවට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඕගලන්ට කතා කරලා ඕගලන්ට හරියන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක තෝරලා ඕගලන්ට හරියන මැච් වෙන, අපි හිතමු ඕගලන්ගේ ඉන්න වයස අනුව සමහරක් වෙලාවට හරියට ප්‍රෝග්‍රෑම් එක තෝරගන්න ඕනේ. ඉතින් සමහරක් වෙලාවට අවුරුදු 40 45 වගේ ඒජ් එකක ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාට උනත් නිව්සීලන්ත ස්ටුඩන්ට් වීසා එකක් ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා
ඒ ගැන බය වෙන්න එපා. හැබැයි අපිට කතා කරන්න. මොකද ප්‍රොෆයිල් එකකින් ප්‍රොෆයිල් එකට වෙනස් වෙන නිසා අපි බලන්න ඕනේ ඔයාගේ මොකද්ද බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක කියලා. ඉතින් ඒක නිසා කොන්ෆිඩන්ස් තියාගෙන මේ පාරෙන් දැන් වැඩේ පටන් ගමු. දැන් ටයිම් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපහු කල්පනා කර කර ඉන්න දෙයක් නැහැ. IELTS Overseas Education channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ගේ යාළුවොත් එක්ක share කරන්න. ඔයාගේ Facebook එකේ ඔයාගේ තියෙන social media හැමතැනම පුළුවන් නම් මේක share කරන්න. මොකද තවත් කෙනෙක්ව දැනුවත් කරන්න. මම හිතනවා මේක මම confidently මේක කියපු නිසා දැන් ගොඩක් අයට මේක ගැන විශ්වාසයක් ඇති වෙයි. අනිත් එක මමත් නෙමෙයි කිව්වේ ජසින්ටම තමයි කිව්වේ. ඉතින් ඒක මම පෙන්නලා ඔයගලන්ට ඔප්පු කරලා පෙන්නුවේ නැත්නම් මේක මේ මම කියන දෙයක් වගේ නිකන් පදනමක් නැති දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේ official announcement එක තමයි මම මේ ඔයගලන්ට දැන් share කරේ. ඒ වගේම අපේ IELTS Overseas Education අපේ Instagram page එකක් තියෙනවා. ඔයගලන්ට ඒක follow කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ Facebook page එකට like කරලා නැත්නම් ඒකටත් like කරන්න. මොකද අපි Facebook page එකේ හැමතිස්සෙම වැදගත් information share කරනවා. update එකක් ආවම share කරනවා. ඉතින් ඒකටත් like එකක් දාලා follow කරන්න අමතක කරන්න එපා. වීඩියෝ එක end කරන්න ඉස්සෙල්ලා තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. අපි මහරගම අලුත් branch එකක් open කරනවා මේ මාසේ. ඉතින් ඒකේ ඇඩ්‍රස් එක මම යටින් දාන්නම්. ඔයගලන්ට පුළුවන් එතනටත් ඕනනම් විසිට් කරන්න මේ මාසේ. ඔයගලන්ට පුළුවන් අපේ ඔෆිස් එකට ගිහිල්ලා කතා කරලා ඔයගලන්ගේ ස්ටුඩන්ට් වීසා එක ප්ලෑන් කරගන්න කොහොමද කරන්න කියලා. ඒ වගේම අපේ කොල්ලුපිටිය ඔෆිස් එකත් අපි ළඟදීම ඕපන් කරන්න ප්ලෑන් කරගෙන ඉන්නවා. මොකද දැන් තාවකාලිකව වහලා තියෙන මේ කොවිඩ් තිබ්බ නිසා හැමෝම වැඩ කරේ ගෙදර ඉඳන්. නමුත් අපි ඉක්මනටම කොල්ලුපිටිය ඔෆිස් එකත් පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේ බෝඩර්ස් ඕපන් වෙන එකත් එක්ක දැන් අපි ගොඩක් බිසි වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඉක්මනටම කතා කරන්න අපි ඕගලන්ට උදව් කරන්න ලෑස්ති පිටයි ඉන්නේ. හැමදාමත් අපි ගැන විශ්වාසය තියලා අපිට කතා කරපු අපිව තාමත් ෆලෝ කරන හැමෝටම මම මේ වෙලාවේදී ඇත්තටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මොකද මේ අවුරුදු දෙකක් වෙනවා කවුරුත් අපිව එහෙම අතහැරලා ගියෙත් නැහැ. මාත් එක්ක ගොඩාක් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ඉන්නවා දැන් අවුරුදු දෙකක් තිස්සේම මේ හෝප් එකේ මාත් එක්කම එලිලා හිටපු. ඉතින් ඒක නිසා ඒගොල්ලන්ටත් ඇත්තටම කිව්වොත් අර සැලූට් එකක් ගහන්න ඕනේ. මාත් එක්ක මෙච්චර මෙහෙම අල්ලන් හිටියේ මොකද හැමෝම මෙහෙම අල්ලන් ඉන්නේ නැහැ. ගොඩක් අය සමහර කාලේ give up කරා. නමුත් සමහර රටවල් වලට ගියා. ඉතින් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඕගොල්ලන්ම ඉක්මනටම නිව්සීලන්ත වලදී හම්බ වෙන්න. ගොඩක් වෙලාවට මේ අවුරුද්දේ අන්තිමට එහෙම නැත්නම් ලබන අවුරුද්දේ මුල තියෙන ඉන්ටේක් එක කියන්නේ පෙබරවාරි හරි මාර්තු වගේ ඉන්ටේක් එකක අපි ඉක්මනටම හම්බ වෙමු. එහෙනම් මම දැනට ගිහිල්ලා එනවා. අපි ඉක්මනටම තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක හම්බ වෙමු. සුබ දවසක්.